ਜਸ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, मैं KP ਸਿੰਘ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਂਗਲ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਕਿੱਥੋਂ तक लैके गए हैं, जांच विच किहड़ा एंगल है जिहड़ा वो पुलिस दस सकी है। रिमांड ते जिहड़े मुलजम लए जा रहे हैं वो रिमांड है जिहड़ा वो उस तो अगे की कुछ हो रहा है। इस रिमांड ते भी राजनीति हो रही है तो रिमांड किन्हां दे लए जा रहे हैं, सवाल उन्हां ते चुके जा रहे। बहुत सारे सवाल है, पर इन्हां सवालों के विचाले ये मंच बार-बार तकीद करता है कि दो धिरां दे विच ये मामला सीगा, उसनूं जे धर्म वाले रंगत देण दी कोई कोशिश करदा है तो ये मंच उन्हूं सपोर्ट नहीं करदागा। पर इन्दियां कड़ियां सारियां जुड़ने चाहिए तो वो कड़ियां दी तह तक पुलिस प्रशासन को जाना पवेगा, नहीं तो उस तक सवाल सारे होंदे रहणगे। तो बड़ा सवाल यही पूछांगे, पटियाला हिंसा की जांच कित्थे पहुंची। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने अज जिहड़े बयान दिते हैं, पहलां सुन लीए। ਜਦੋਂ ਦੀ आ सरकार आई है, पटियाले वर्गे इंसीडेंट होने लग गए। मैनू हैरानी की गल है कि पटियाले क्लैशेस होंदी है तो आम आदमी पार्टी का जिहड़ा लीडर है इमीडिएटली स्टेटमेंट दिंदा है, इन्नी इररिस्पोंसिबल स्टेटमेंट दिंदे है कि आ तो बीजेपी ते अकाली दल दे विच लड़ाई है। ये तो इररिस्पोंसिबल स्टेटमेंट की हो सकती है। फिर उन्होंने अपने जो मुख्य मंत्री को पूछा गया, वो भी स्टेटमेंट वही दे रहे हैं। तो वड्डी गल है जी एक कॉन्स्पिरेसी सानू दिख रही है कि 4 दिन पहले इस इंसीडेंट तो 4 दिन पहले मुख्य मंत्री को पंजाब पुलिस ने इन्फॉर्म करता कि आ इंसीडेंट हो सकता है, होने वाला है, कोई एक्शन नहीं लिता गया। हरीश सिंगला जो मेन कॉन्स्पिरेटर का नाम लिता गया, हरीश सिंगला, सारे पटियाले के लोग वो सारे ने क्या वो मेन कॉन्स्पिरेटर है। अगले दिन की होंदा है अपना जिहड़ा बरजिंदर सिंह परवाना नूं डिक्लेयर करते मेन कॉन्स्पिरेटर। अब चल की रहा है कि आ एक कम्यूनिटी नूं बदनाम करने की कोशिश कर रही है कि दोनों च लड़ाउण की कोशिश की जा रही है। की कर रहा केजरीवाल ते आम आदमी पार्टी की सरकार, भगवंत मान की सरकार। मुख्यमंत्री की कोशिश होनी चाहिए है कि लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल होए, बड़े सोच समझ के बयान दे। बयान ऐजा नहीं होना चाहिए जिहड़ा अग लाए, अग बुझाउण दा बयान होना चाहिए। पर इत्थे मैं देखा मुख्यमंत्री नूं पता ही नहीं बयान किदों कित्थे देना है। दूजी गल वड्डी हैरानी की गल है, पहले स्टेटमेंट आउंदी है दिल्लीओं राघव चड्डे दी, ਉਹਦੇ बाद वही स्टेटमेंट रिपीट करता है पंजाब का मुख्यमंत्री। बड़ा सवाल इस डिबेट के असीं पुछांगे, पटियाला हिंसा की जांच से पॉलिटिक्स किहड़े एंगल लभ रही है। इस ते डिबेट होगी तो जिहड़ा पैनल साडे नाल उन्हां दा तुहाडा तारुफ कराउणे ते उस तो बाद डिबेट शुरू करांगे। अमरजीत सिंह चावला श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के सीनियर आगू ने तो श्रोमणी अकाली दल नाल संबंध रखते हैं। अमरजीत चावला तुहाडा बहुत स्वागत है। डॉक्टर SS आलूवालिया आम आदमी पार्टी स्पोक्सपर्सन है, मिस्टर आलूवालिया तुहाडा बहुत स्वागत है। गौरव संधू कांग्रेस स्पोक्सपर्सन है, गौरव संधू तुहाडा बहुत स्वागत है। डॉक्टर सुरिंदर कंवल भारतीय जनता पार्टी स्पोक्सपर्सन है, डॉक्टर सुरिंदर कंवल तुहाडा बहुत स्वागत है। अमरजीत चावला, तुहानूं शक क्यों इन्ना, क्यों सवाल खड़े करते पे तुसीं? परवाने वाला मुद्दा क्यों चकदे पे तुसीं? बरजिंदर परवाना दा पुलिस तो कहती मास्टरमाइंड है। चावला साहब पुलिस हुण कहण लगी ना मास्टरमाइंड है। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕੌਣ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੌਣ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਆ। ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੌਣ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀਸ਼ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਖਰਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਸ ਬੰਦੇ ਹਰੀਸ਼ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਉਧਰ ਇੱਕ ਦੋ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤਬਦੀਲੀ ਭਰਿਆ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਮਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਤਲਾ ਵੀ ਸਾੜਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ। ਉਹ ਬਰਜਿੰਦਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ?
ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਦੇ ਰਹੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਗੰਦ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮਕਸਦ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 2-4 ਗਨਮੈਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਇਹ ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਰਕਰ ਰਾਜ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਰਾਜ ਠਾਕਰੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ? ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਉੱਠਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਮਿਸਟਰ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ? ਨਹੀਂ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਿਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਏਜੰਡੇ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਹਰੀਸ਼ ਸਿੰਘਲਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਹਰੀਸ਼ ਸਿੰਘਲਾ ਜੀ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰॉयट्स ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਕਲੈਸ਼ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਲੈਸ਼ ਨੂੰ ਰॉयट्स ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਪਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਫੀਆ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਡਾਕਟਰ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਡਾਈਵਰਟ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਡਾਕਟਰ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਨਸੈਂਟ ਕਰੀਏ ਸਰ। ਮੈਂ ਸਰ ਡਾਕਟਰ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਰ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ। ਡਾਕਟਰ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ। ਡਾਕਟਰ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਮੈਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਡਾਕਟਰ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਤ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ ਸਰ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ। ਡਾਕਟਰ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਰ, ਬਰਜਿੰਦਰ ਪਰਵਾਨਾ ਹਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤੇ ਡੀਸੀ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਡਾਕਟਰ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੋਗੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਕਲੈਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਦਿਖਾਈਏ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਲੈਸ਼ ਸੀਗਾ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬੜਾ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਸਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਚੁੱਕਦੀ ਪਈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਾ ਪਿਆ, ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੱਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨਿਗਾ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਆਗੂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਕਦੇ ਪਏ ਆ। ਕਲੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਲੈਸ਼ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ 'ਚ ਅਗਰ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਹੋਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੜੇ ਗਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫੜੇ ਗਏ, 25 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ 25 FIR ਹੋਈਆਂ, ਉਸ 'ਚ ਕਈ ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਈ ਹੋਰ ਅਰੈਸਟ ਹੋਣਗੇ। ਸਰ ਕਿੰਨੀ FIR ਸਰ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੰਨੀ FIR ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਡਿਟੇਨ ਹੈ? ਸਰ ਮੇਰੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਵੀ 25 FIR ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 25 FIR ਹੋਈਆਂ। ਉਸ 'ਚੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਆ ਤੇ 25 FIR ਆ ਸਰ। ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਆ ਤੇ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ 6 FIR ਹੈ, 9 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਆંકੜੇ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ, 25 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, 25 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ। ਉਸ 'ਚ ਕਈ ਲੋਕ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਈ ਅਰੈਸਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਕੀ ਲੱਭਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ? ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੋ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ, ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ? ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਾਂਗਰਸ?
ਦੇਖੋ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਚ ਲਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਬੜ ਸਟੈਂਪ ਸੀਐਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਰਾਈਟ ਆਫਟਰ ਜਦੋਂ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦੋ ਮਤਲਬ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਰਬਰ ਸਟੈਂਪ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਾਂਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੋਇਆ। ਪਟਿਆਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਕੇ ਦੇ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਚ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ, ਹਰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ, ਹਰ ਆਪਾਂ ਸਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ ਪਲੀਜ਼, ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 45 ਦਿਨਾਂ ਚ ਜੋ ਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਡੀਰੇਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਹਰੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਭਰਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾ ਸਕਦੀ? ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ, ਆਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ। ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਰਜਿੰਦਰ ਪਰਵਾਨਾ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ ਇੰਚ? ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਉਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਘੜੀਸ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੱਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ? ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਤਾ, ਸੀਐਮ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਵੀ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਮਾਰਦੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਵਲ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਵਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਂਚ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਲਈ, ਦੇਖੋ ਮਸਲੇ ਅਹਿਮ ਦਰ ਅਹਿਮ ਚੱਲਦੇ ਆਉਣ ਡਏ ਨੇ। ਜਿਉਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਕੇਸ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਪਿਛਲੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੈ, ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਵਲ, ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੈ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਭੜਕਿਆ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਆਪ ਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਗੌਰਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੇਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈਪਨ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਤਬਾਦਲਾ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਵਲ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਵਲ, ਉਹ ਤਬਾਦਲਾ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ?
ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਨੇਊ ਦੇ ਮਤਲਬ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਰੰਗਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ। ਧਰਮ ਦੀ ਰੰਗਤ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਰਿਹਾ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਆ ਰਿਹਾ। ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ? ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਰੋਕੋਗੇ ਸਰ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕੂਗੀ। ਹਾਂ ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ ਬੋਲੋ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੇਲੀਅਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਗਾਜ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਅਫਸਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਲੁਕ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਫਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਸਖਤ ਚੱਕ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕਮਲ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕਮਲ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕਮਲ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕਮਲ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਡਾਕਟਰ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀ, ਸਿੱਧੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਸਰ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਤੁਸੀਂ? ਡਾਕਟਰ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ ਸਰ ਡਾਕਟਰ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚਲਾਈ ਹੈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚਲਾਈ ਹੈ ਸਰ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਲੂਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਆਲੂਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀ ਸਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲਿਓ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਲੂਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਸਰ, ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ ਪਲੀਜ਼। ਆਲੂਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਬਲਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦਾ ਸਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ ਸਰ। ਆਲੂਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਸਰ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ? ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਬੰਦਾ? ਕਿੰਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ ਸਰ? ਉਹਦਾ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸਰ, ਦੱਸੋ ਨਾ ਆਲੂਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ, ਜੇ ਸੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ FIR ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਦ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵੇਟ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਕੋਈ ਮੈਟਰ FIR ਹੋ ਗਈ, ਪੁਲਿਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਇਹ ਮਸਲੇ ਤਾਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕਮਲ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕਮਲ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕਮਲ, ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਜਦ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏ। KP ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਦੋ ਪੈਨਲਿਸਟ BJP ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਨ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਲੂਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਸਰ ਉਹਦੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼, ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਡਾਕਟਰ ਆਲੂਵਾਲੀਆ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਗੋਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਚਲਾਈ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀਗਾ? ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਆਲੂਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸਰ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆਲੂਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ? KP ਜੀ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਸਭ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਗੋਲੀ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਈ? ਫਿਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਬੜਗਾੜੀ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਲਝੇ ਪਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਪਦੇ ਆਪ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ TRP ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਬੋਲਣ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ TRP। ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਊਂਗਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ। ਜੋ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜੇ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਸਵਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਟਿਆਲਾ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਪਟਿਆਲਾ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੋਲੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਲਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਐਂਡ ਹੀ ਨੋਜ਼ ਵੈਲ ਵੀ ਇਹ ਗੋਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਲਾਈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਕੁਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਡਬਲ ਗੇਮ ਖੇਡਦੀ ਆ, ਕੱਲੇ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦਾ ਸਰ ਹੁਣ ਇੰਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਸਹਿ ਇੰਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਫਾਈਨਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਫਾਈਨਲ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਸਾਰਾ ਫਾਈਨਲ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੇਪੀ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼ ਬਾਕੀ ਨਾ ਬੋਲੋ ਪਲੀਜ਼, ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਸਐਸਪੀ ਕੋ ਬਦਲਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਰ ਇਨਕੁਆਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ। ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਕਿਉਂ ਬਦਲਤਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂ ਬਦਲਤੇ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਇਨਕੁਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ? ਜੇ ਨਾ ਬਦਲਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨੇ, ਬਦਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੋਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਕਰਾ ਦੇ। 6 ਐਫਆਈਆਰ ਕਰਾ ਦਿਆ, ਇੱਕ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਦੀ 1 ਐਫਆਈਆਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਦੇ 6 ਐਫਆਈਆਰ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇੰਨੀ ਮਾਰਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਗੰਦ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ। ਠੀਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਦੱਸਿਆ? ਸਰਕਾਰ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੱਸਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਚਾਵਲਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਚਾਵਲਾ। ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਸਰ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਰਜਿੰਦਰ ਪਰਵਾਨਾ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰਚ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਰਜਿੰਦਰ ਪਰਵਾਨਾ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸਰ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰ, ਹਰੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਐਸਪੀ ਸਿਟੀ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਐਸਪੀ ਸਿਟੀ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਐਸਪੀ ਸਿਟੀ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਹਰੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇਖੋ, ਹਰੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੂਜੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਡਿਨਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਕੱਢੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਬਰਜਿੰਦਰ ਪਰਵਾਨਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ। ਸਰ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਜਦ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸੋ। ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ ਹਰੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ, ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਬਰਜਿੰਦਰ ਪਰਵਾਨਾ। ਸਰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕੌਣ ਸਹੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਮਾਰਚ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਾਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜੇ ਮਾਰਚ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਮਾਰਚ ਕੱਢੀ ਕਿਨੇ? ਹਰੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹਰੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਮਾਰਚ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਲਓ। ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕੌਣ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਿੰਕ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲਿੰਕ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ।
ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਕਿਹਦਾ link ਕਿਹਦਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਕਿਹਦਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਸਰ? ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਕਿਹਦਾ ਲਿੰਕ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਲੂਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਕਿਹਦਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਸਰ? ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼, ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਕਿਹਦਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਸਰ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀਗੇ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਆਲੂਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਬਦਲ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬਦਲ ਗਏ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ- ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਿਕਲਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਿਕਲਿਆ ਸਰ? ਸਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਕੁਆਰੀ ਹੈ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਨਕੁਆਰੀ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਰ। ਡਾਕਟਰ ਆਲੂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੈਗਾ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਹੈਗਾ ਅੱਛਾ। ਹੈਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਲਿੰਕ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਲਿੰਕ ਹੈਗਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨੇ। ਚਲੋ ਹਾਂ ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ ਹੁਣ ਬੋਲੋ, ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ ਹੁਣ ਬੋਲੋ ਪਲੀਜ਼। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੈ। ਇਹ ਹਰੀਸ਼ ਸਿੰਘਲਾ ਮਤਲਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਆਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਚਿੱਕੜ ਝਾੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟ ਸਕਦੇ। ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿਓ। ਬੜੇ ਬਚਕਾਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪੂਰੀ, ਟੁੱਟਣ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਗੋਲੀ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀ ਗਾਜ ਸਿੱਟ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਉੱਥੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੂਜਾ ਬਰਗਾੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਾਇਆ। ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ ਐਸਐਸਪੀ ਆਈਜੀ ਐਸਪੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਠੀਕ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਰ? ਉਹ ਐਸਐਸਪੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਡੀਸੀ ਨੇ 144 ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਤਾ। ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ। ਕਦੀ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਦੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਧਰ ਜੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਸ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੰਗੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ 2-4 ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੀ ਗੱਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੋਂ, ਕੱਲੇ ਐਸਐਸਪੀ ਤੋਂ ਤਬਾਦਲਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਕੱਲੇ ਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਲਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਆ ਗਿਆ ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ। ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਧਾ ਕਮਲ ਬੋਲੋ ਪਲੀਜ਼। ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ ਪੈਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਹੋਸ਼ ਆਵਾਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿਤਾ? ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਧਾ ਕਮਲ ਕੀ ਮੰਦਾ ਕਹਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਧਾ ਕਮਲ ਕੀ ਮੰਦਾ ਕਹਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਵੀ ਨਾਟ ਐਕਸੈਪਟ ਸੱਚ ਟਾਈਪ ਆਫ ਅ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਹਿ ਕੋਲੀਗ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਰਰਿਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਨਾ ਕੁਝ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਧਾ ਕਮਲ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਧਾ ਕਮਲ ਕੀ ਮੰਦਾ ਕਹਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਹਿੰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚੁਕੰਨੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਐਸਐਸਪੀਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਮਿਸਟਰ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਵਾਪਰਦਾ ਵਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਾਤਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਹਿਤ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ।
ਪਟਿਆਲਾ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਲੱਭਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾ 'ਚ ਤੈਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਜਹਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਫੁਟੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਸਰ, ਉਹਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕੌਣ ਹੈ ਸਰ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਂ ਹਜੇ ਮੈਂ ਚੋਪੀ ਰਵਾਂ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰਾਂ? ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਲੀਗਲ ਐਸਪੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਜਾਂਚ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਾ ਹੋਏ, ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਸਰ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਇਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰ। ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਸਰ ਜਦੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਹਰਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸਰ ਕਿ ਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸਰ? ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਸਰ? ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰੀਸ਼ ਸਿੰਘਲਾ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੀ ਮੈਡਮ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਇਸ ਲਈ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਲਈ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੰਗਾਮਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਫੁਟੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਮਿਸਟਰ ਚਾਵਲਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਬਰਜਿੰਦਰ ਪਰਵਾਨਾ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕਰਾਰ ਦੇਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ, ਮਿਊਟ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। हाँ बोलो, किन्ने कर दिता जी? बोलो आ रही आवाज आ रही थोड़ी, बोलो। किन्ने डिक्लेयर कर दिता? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਬਰਜਿੰਦਰ ਪਰਵਾਨਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਜੇ। ਨਹੀਂ, ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਜਿੰਦਰ ਪਰਵਾਨਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭੜਕਾਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬੰਦੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਆ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਆ, ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ? ਜਾਂ ਬਰਜਿੰਦਰ ਉਹਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਆ? ਕਿੰਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਆ? ਚਲੋ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਜਾਂਚ ਰੁਕੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਰੁਕੀ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਹਿਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲੀਜ਼। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਕਾਫੀ ਸਿਆਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਰੱਖਣ। ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਮੈਡਮ ਹੈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। 45 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕਰਕੇ ਬਚਾਅ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਸੀ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਭੇਜ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ PLC ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਲੇਜ ਗੈਦਰ ਕਰਿਓ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆ ਕੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੈਠੋ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰੋ। ਸੋ ਕਾਈਂਡਲੀ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਐਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ 45 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਚਿੱਠਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਈ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਜੇ ਤਾਂ 30 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਅਜੇ 45 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਵਲ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਡਾਕਟਰ ਆਲੂਵਾਲੀਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਵਲ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗਲਤ ਕਹਿਤਾ? ਜੇ ਗਲਤ ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਇੰਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੰਚ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡਮ, ਜਦ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਡਮ ਵਿੱਚ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ 'ਚ ਜੇ ਮੇਰੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੈਡਮ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਮੈਡਮ ਨੇ ਬੋਲਣਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਥੋੜੀ ਆ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡਮ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਆਲੂਵਾਲੀਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ? ਚਲੋ ਡਾਕਟਰ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਠੀਕ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਵਲ, ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲੀਜ਼। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਡਾਕਟਰ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਪਲੀਜ਼ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਪਲੀਜ਼ ਮੰਗਣ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੀ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਵਲ ਪਲੀਜ਼ ਬੋਲੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੂੰਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੌਰਵ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਔਰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਨਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੈਠਦੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਥੋੜੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ ਆ ਕੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ? ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਰ ਇਨ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ MLA ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਜੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਿਆਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੀਸਰਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਐਡੀ ਸਿਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਚੜਾ ਲਿਆ ਵਾ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛਡਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਰ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਨਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੇ ਲਈ ਸਮਝੋ। ਚਲੋ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ 5 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, 4:1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤਦੀ ਆ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਸੁਸਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ? ਇਜ਼ ਦਿਸ ਦਾ ਡਿਸਪਲਿਨ? ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਪਲਿਨ ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਚਲੋ ਠੀਕ, ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆਪਣਾ। ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, मैं चावला साहब एक मिनट ले लेना, थोड़ा टाइम ले लेना। आलूवालिया साहब, दिस इज टोटली अनडिसिप्लिन पार्टी। आलूवालिया साहब, लोग ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਠੱਗੇ ਗਏ। ਆਲੂਵਾਲਿया साहब, ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਠੱਗੇ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਐਮਪੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ। ਚਲੋ ਆਲੂਵਾਲਿया साहब, ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਡੀਰੇਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਜਾਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ, ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਫਟਾਫਟ। ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ? ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਇਹ ਬਰਗਾੜੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਗੋਲੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਕਿ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੜਾ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਆਮ ਹੀ ਬਿਆਨ ਸੀ।
ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੋਲੀ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਲਾਈ ਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਨਾ ਫਿਰ ਗੋਲੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਿਨਾਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਆਲੂਵਾਲੀਆ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰ ਅਗਲੀ ਡਿਬੇਟ ਕਦੋਂ ਰੱਖਾਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਟਸ ਸਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓਗੇ? ਸਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਦੋਂ ਰੱਖ ਲੂੰਗਾ ਸਰ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਬਿਆਨ ਦੇਈ ਜਾਵੇ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ। ਕੇਪੀ ਜੀ ਜਦ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਉਹਨੇ ਫੜੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਸਰ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ। ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਦੱਸੋ ਨਾ ਸਰ, ਕਦੋਂ ਕਰੋਗੇ ਸਰ? ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਲੀਅਰਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਆਲੂਵਾਲੀਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਦਰ ਕਮਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਆ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਡਿਬੇਟ ਡੀਰੇਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦੇ ਗੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਮੁੱਕਣੇ ਨੇਗੇ, ਸਵਾਲ ਬਾਕੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।